स्टडी साइंस यूट्यूब चैनल रे मु आपण मानक स्वागत करुछि। आज आपण मानकर जो एमएड बीएड रो जो एडमिट कार्ड थिला ता साम्स वेबसाइट रे रिलीज हो सारी। आउ आज आमे सिलेबस अनुसार जो सबू टॉपिक गुड़ा अच्छी आम सिलेबस रे एमएड एंट्रांस 2025 रो जो सिलेबस रे जो सबू आमर टॉपिक गुड़ा अच्छी से टॉपिक अनुसार आमे किछि किछिटा एमसीक्यू डिस्कशन करिबा। तो आज आमे जो टॉपिक रो एमसीक्यू डिस्कशन करिबा से टॉपिकटा आमे ए चैनल रे आगरू पढ़ी थिले। सेटा कोन देखिबा कोन अछि अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन एज ए प्रोसेस एम्स ऑफ एजुकेशन आइडियाज ऑफ एजुकेशनल थिंकर्स। एथार आमे कोन करिबा एमसीक्यू आज एबे डिस्कशन करिबा। जदि आपण माने एही जो आमे एबे टॉपिक रो एमसीक्यू डिस्कशन करिबा ताहार एक्सप्लेनेशन थ्योरी वीडियो जदि देखिबा को चाहउछंती ताहेले तार लिंक आपन को डिस्क्रिप्शन रे मिली जिवो। सेठी को जे कि आपन प्रथमे से थ्योरी को देखंतु देन एमसीक्यू पार्ट को आसीबे। तो आमे स्टार्ट करिबा। प्रथम प्रश्न कोन कहिछि प्रथम प्रश्न कोन कहिछि अकॉर्डिंग टू गांधी कोन अकॉर्डिंग टू गांधी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कोन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी लेवल शुड बी प्राइमरी लेवल रे गांधी को अनुसार मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कोन ऑप्शन दीची इंग्लिश ओडिया मदर टंग संस्कृत कोन हबो एटारे हबो आपनकर मदर टंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आमे बढ़ी जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर द कांसेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन कोन बेसिक एजुकेशन इज गिवन बाय बेसिक एजुकेशन जो थिला प्रोग्राम किंबा आमे कहि परिबा नई तालीम जहाँकि 1937 मसीह केबे 1937 मसीह जो आमर वारदा स्कीम आसीथिला सेठी रे बेसिक एजुकेशन रो उल्लेख करा जाइथिला। जहाँ किए करथिले जे कि क्राफ्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा जीवो ता ऊपर मध्य से विचार करथिले। तो आमे देखिबा ऑप्शन टैगोर ना गांधी रोसो डीवे बेसिक एजुकेशन रो कॉन्सेप्टटा देथिले हमर एमके गांधी ऑप्शन बी। देन देखिबा शांति निकेतन वाज एस्टाब्लिश्ड बाय शांति निकेतन के प्रतिष्ठा करथिले आपनकर ऑप्शन आपन देखंतु गांधी टैगोर रोसो डीवे। समस्ते जानी थिबे आमर शांति निकेतन रो जो प्रतिष्ठाता होउछंती किए टैगोर। परवर्ती समय रे ताहा कोन हितला विश्व भारती यूनिवर्सिटी रे परिवर्तन हेइथिला। देन आगो को बढ़िवा एठारे आउ कोन अछि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ कोन एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ इज सेड बाय किए कहिथिले जे एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। देखंतु ऑप्शन मु डायरेक्ट ऑप्शन आपन को कहूची किए कहिथिले ना एहा कहिथिले आपनकर डीवे के थिले डीवे मध्य कोन करथिले लाइफ लॉन्ग एजुकेशन रो कॉन्सेप्टटा देथिले कोन देथिले ना लाइफ लॉन्ग एजुकेशन रो कॉन्सेप्टटा के देथिले डीवे देथिले। आउ से जने मध्य के थिले प्राग्माटिस्ट थिले। देन आगो को जीवा हमें फिफ्थ नंबर एमिली इज ए बुक कोन एमिली इज ए बुक रिटेन बाय एमिली बुकटा किए लिखिथिले ऑप्शन अछि आपण मानक पाखरे देखंतु एतार सठिक ऑप्शन होछि रूसो जे कि गोटिए नेचुरालिस्ट थिले। आउ मध्य आमे किछि एक्स्ट्रा जानि बाले से कोन करथिले नेगेटिव एजुकेशन कोन रोसो गोटिए नेचुरालिस्ट थिले ता बाहर भी से
ରୋସୋ କେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର କନସେପ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ନେଗେଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିଶୁକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼ରେ ପଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି ଶିଖିବ କେବଳ ନେଚର୍ରୁ ହିଁ ଶିଖିବ। ନୋ ଫର୍ମାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ନନ୍ ଫର୍ମାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍। କେବଳ ସେ ଶିଖିବ ଓନ୍ଲି ନେଚର୍ଠୁ ହିଁ ସେ ଶିଖିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? 6th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କ'ଣ କହିଛି ଏଥିରେ? ରୋସୋ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ କିପରି ହେବ ବୋଲି ରୋସୋ ମତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ୍ ନିଡ଼୍ସ ଅନୁସାରେ ହେବ ନା ରିଲିଜିୟସ୍ ନିଡ଼୍ ଅନୁସାରେ ହେବ ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହେବ ନା ଇକୋନୋମିକ୍ ନିଡ଼୍ସ ଅନୁସାରେ ହେବ? କିପରି ହେବ ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହେବ। କାହିଁକି ନା ରୋସୋ ହିଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସବୁ କଥାରେ କ'ଣ ନେଚର୍କୁ ହିଁ ଆଗକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଅଛି ଏଠାରେ। ଦ ଟର୍ମ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଏ ଡୁଇଂ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଏ ଡୁଇଂ। ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କିମ୍ବା ଏଇ ଟର୍ମଟା କାହା ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍? ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଟାଗୋର, ସେକେଣ୍ଡ ଗାନ୍ଧୀ, ଥାର୍ଡ଼ ଡିୱେ ଆଉ ଡି ଆମର ଫୋର୍ଥ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ରୋସୋ। କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଡିୱେ, ଯିଏକି କ'ଣ ଥିଲେ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କିମ୍ବା ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର କନସେପ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆମେ କ'ଣ? ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଟାଗୋର ଏଜୁକେସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଇମ୍ପାର୍ଟେଡ୍। ଏଜୁକେସନ୍ କିପରି ହେବା କଥା, ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ, ତା'ର ଏମ୍ କ'ଣ ବୋଲି ଏ କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଇନ୍ କନଫାଇନ୍ଡ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ହିଁ ଆବଦ୍ଧ ହେବା କଥା ନା ହାରମୋନି ୱିଥ୍ ନେଚର୍, ନେଚର୍ ସହିତ ମିଳିକି ରହିବା କଥା ନା ଥ୍ରୋ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଓନ୍ଲି, କେବଳ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରୁ ହିଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବା କିମ୍ବା ଥ୍ରୋ ରିଲିଜିୟସ୍ ସ୍କ୍ରିପଚର୍ସ। କେଉଁଠୁ ତାମାନେ ଶିକ୍ଷାଟା ଆମେ ପାଇପାରିବା କିମ୍ବା କେଉଁଟା ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା? କାହାର? ଟାଗୋରଙ୍କର। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ହାରମୋନି ୱିଥ୍ ନେଚର୍। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କ'ଣ? ସେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲେ? ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫିଲୋସଫିକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଗ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ନାଇନ୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଥିଙ୍କର ବିଲିଭ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ସୁଡ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ୍ ଲେବର୍? ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ୍ ଲେବର୍ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ଆଖି ବୁଜିକି ମାରିବେ MK ଗାନ୍ଧୀ। କେମିତି ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ୍ ଲେବର୍? ଲେବର୍ ଯେଉଁ କ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି, ତାହାକୁ କିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିଲେ? କିଏ ତା'ର ମତ ବାଢ଼ିଥିଲେ? ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି। ଗାନ୍ଧୀସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଫୋକସ୍ ମେନଲି ଅନ୍। ଗାନ୍ଧୀ ଏଜୁକେସନ୍ କାହାକୁ ମେନଲି ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲା? ଏକାଡେମିକ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ, କ୍ରାଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ୱାର୍କ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନା ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂ? ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ କ୍ରାଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କ୍ରାଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? କ୍ରାଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁଟି କିଛି ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବ, ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ଟା କି ତା'ର କ୍ୟାରିୟର ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ ବୋଲି ସେ ମତ ବାଢ଼ିଥିଲେ। ଦେନ୍ 11th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ? ଟାଗୋର୍ସ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ଡ। ଟାଗୋର ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫି ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ସେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଦେଇଥିଲେ? ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଏଇଟା ତ ହେବନି। ଜୟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଏଇଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସାର୍। କ'ଣ କହିଥିଲେ? ନା ଶିଶୁ
ଖୁସି ହେଇକି ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଶିଖିପାରିବ। ଦେନ୍ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା ଆମେ। କ'ଣ ଡିୱେ କନସିଡର ସ୍କୁଲ ଏଜ୍, ଡିୱେ ସ୍କୁଲକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସ୍କୁଲ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କ'ଣ? ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଚାରି ଦିବାରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ନା ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ଡିୱେ କହିଥିଲେ? ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଏଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ତାପରେ ମିନିଏଚର ସୋସାଇଟି ନା ରିଲିଜିୟସ୍ ସେଣ୍ଟର। କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏ ମିନିଏଚର ସୋସାଇଟି। କ'ଣ ହେବ ନା ଏକ ମିନିଏଚର ସୋସାଇଟି। କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସୋସାଇଟି ସହିତ ଡିୱେ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଇ ସୋସାଇଟିରେ ଶିଶୁ କ'ଣ କରିବ? ସେଇ ସୋସାଇଟିରେ ଶିଶୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଶିଖିବ, କିପରି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବ, କିପରି ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିବ, ସେ ଉପରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା କଥା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଯିବା 13th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। ନେଗେଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍, ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ନା ରୋସୋ, ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍କୁ ସେ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ସେ ଏମିଲି ନାମକ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 14th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ରୋସୋ ଆଡ଼ଭୋକେଟେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କିପରି ହେବ ବୋଲି ରୋସୋ କହିଥିଲେ। ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଟା ତ ହେବନି, ସବଜେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଟା ବି ହେବନି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଟା ବି ହେବନି। କ'ଣ ହେବ? ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼େ ଯଦି କହିଥାଏ ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କିପରି ହେବ, କାହା ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ତିନୋଟି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସରେ ରହିଛି ତିନୋଟି ଫିଲୋସଫରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଯଦି ଏପରି ଅପସନ୍ ସେଟ୍ କରାଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ମାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ନଟ୍ ଥିବ, ନୋ ଲେଖିଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ କିମ୍ବା ସବଜେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ କିମ୍ବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମାରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଯିବା 15th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେବ? ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଡିୱେ ଏଜୁକେସନ୍ ମଷ୍ଟ ଡେଭଲପ୍, ଡିୱେଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ କରିବ? ମେମୋରି ସ୍କିଲ୍ ଏଟା ତ ହେବନି, ରୋଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଟା ବି ହେବନି। ରୋଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବେ ସେଠିରେ ତାକୁ ଛକି ମାରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତାପରେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଫେଥ୍ ବି ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେବ? କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ସେ ତାର ମାନେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ, ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିବ, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷକୁ ତାର ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ତାହା ସେ କହିଥିଲେ। ଦେନ୍ 16th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମଙ୍କର କି ହ୍ୱିଚ୍ ଥିଙ୍କର୍ସ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଫିଲୋସଫି କ୍ୟାନ୍ ବି ଟର୍ମ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲିଜିମ୍। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ ସହିତ କିଏ ରିଲେଟେଡ୍? ଯେ କି ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ? ଡିୱେ। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବା। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଟାଗୋର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଡ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଏ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟାଗୋର ତାମାନେ ଆଟାଚ୍ ଥିଲେ, ରିଲେଟେଡ୍ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି କ୍ରାଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ, ବିୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ନା ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଚୁଆଲ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ବିୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ସ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନେଚରକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବିୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଥେଟିକ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବା ଆମର କ'ଣ ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି 1937ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୱାର୍ଦା ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନଈ ତାଲିମ। କ'ଣ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ନଈ ତାଲିମ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏମିଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ରୋସୋଙ୍କର ଗୋଟିଏ
पुस्तक। तापर 19 नंबर क्वेश्चन आम देखा। 19 नंबर क्वेश्चन आपन को कौन कहुई 19 नंबर क्वेश्चन कहुई गांधीज एजुकेशनल फिलोसफी वाज एम्ड एट क्या से एम करुच्ची इलाइट क्लासेस ना कॉमन मासेस। आपणकर ऑप्शन हो कॉमन मासेस। यार अर्थ कौन गांधीजी फिलोसफी जहाँ अच्छी ता अर्थरे जदि आमे बुझीबा कॉमन मासेस माने होउछंती केवल किछि जन निर्दिष्ट साधारण लोक नुहंती। यह तार माने यूनिवर्सल मेथड को फॉलो करुच्ची जेमती समस्ते शिक्षा पाई पारिबे ताहार अर्थ कि ताहाकू पाथेय करिकी से निजर बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम कहि पारिबा किंबा से स्कीमटा आमको देइथिले किंबा से कॉन्सेप्टटा आमको देइथिले। तो एठारे आपनकर ऑप्शन कोन होई जिवो कॉमन मासेस हेई जिवो ता माने समग्र लोकंकु बुझा जाउछि। देन 20 नंबर रोसो एडवोकेटेड दैट एजुकेशन शुड बी एजुकेशन किपरि हेबा कथा रोसों अनुसार एजुकेशन किपरि हेबा कथा। डायरेक्ट ऑप्शन को आमे देखिबा करेक्ट ऑप्शन होछि नेचुरल एंड फ्री। देन 21 नंबर हु एडवोकेटेड सेल्फ सफिशिएंसी थ्रू एजुकेशन। सेल्फ सफिशिएंसी किए कहिथिले सेल्फ सफिशिएंसी आपणकर कहिथिले महात्मा गांधी। आग को बढ़िया 22 नंबर क्वेश्चन कौन कही द की आइडिया इन ड्यूएस एजुकेशनल फिलोसफी। ड्यूए एजुकेशनल फिलोसफी रो की आइडिया कौन थिला तांकर की आइडिया थिला एक्सपीरियंस। ड्यूए कौन कही से शिशुटी एक्सपीरियंस द्वारा ही शिखिब तार प्रीवियस कौन कौन एक्सपीरियंस अच्छी से अनुसार ताकू शिक्षा प्रदान करा जो बोलिकी ड्यूए कही। तापर देखिबा द चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस इटा किए कही थिले। देखो तो मुझे आगरू आपण को कही कौन कही ना जो आमर सिलेबस रही कौन रोसो ड्यूए महात्मा गांधी एवं टागोर समस्ते कही जे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हम। तो यही प्रश्न रे मध्य आमे कही परिबा जे ऑल द अबव सबू कौन हम सबू क्वेश्चन सबू ता माने ऑप्शन जहाँ अच्छी से गुड़ा सबू ऑल द अबव सब ठीक हम। टागोर भी है महात्मा गांधी और ड्यूए मध्य। देन आग को जीवा कौन टैगोर स्कूल एनवायरनमेंट वाज टैगोर स्कूल एनवायरनमेंट किपरि थिला आर्टिफिशियल थिला नेचुरल थिला ना मेकानिकल थिला ना रिलीजियस थिला एटा आपनकर हो जिवो नेचुरल। देन 25 नंबर क्वेश्चन देखिबा ड्यूएस फिलोसफी एम्फासाइज। ड्यूएंकर फिलोसफी कहा ऊपर एम्फासाइज प्रदान करुतला फ्रीडम एंड एक्सपीरियंस। प्रथम रू आपणकर उत्तर मिलगला एटा कौन हम ए नंबर ऑप्शन हम फ्रीडम फ्रॉम सॉरी मु कौन कही फ्रीडम फ्रॉम एक्सपीरियंस एटा हम आपणकर थिंग ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। देन आगे को जीवा 26 नंबर क्वेश्चन कौन कही रूसोस एजुकेशनल फिलोसफी। रूसो रो जो एजुकेशनल फिलोसफी अच्छी ता क्या अपोज करुला कहार एगेंस्ट थिला आमे देखिबा कौन ये आमर ऑप्शन हो कौन ए रिलीजियस एजुकेशन को टोटाली बैन करुला तापरे नेचुरल को तो से सपोर्ट करुला किंतु कौन कौन बैन करदेला फॉर्मल एजुकेशन दिज्व नहीं एवं कौन सी प्रकार रिलीजियस एजुकेशन दिज्व नहीं से परा कही नेगेटिव एजुकेशन ना कौन सी प्रकार एजुकेशन ताकू दिज्व नहीं से जहाँ शिखिब केवल से क्योंठू शिखिब केवल सी प्रकृति ही शिखिब। रोसो कही जदि गोटे शिशुटी जदि गछ चढ़ा शिखुची ताकू गछ चढ़ा दियो एवं पड़ुची हेले ताकू पड़वा दियो जदि हाथ भांगीबो बेले से निजे जानिबो जे गछ चढ़िले जदि पड़गले कौन हुए हाथ भांगे। एटा से तांकर जो मेंटालिटी उपरे पर्यवेसित अटे।
देन आम देखा 27th नंबर क्वेश्चन कौन कही व्हिच थिंकर व्यूड एजुकेशन एज ए मीन्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट कौन करते नेशनल डेवलपमेंट किए कही आमर गांधी कही कि नेशन पाई किछि कंट्रीब्यूशन करिवो किए शिशु से सही प्रकार स्किल प्रदान करा कथा से प्रकार ताकू शिक्षा प्रदान करा जिवा दरकार जहाँ फल कि से परवर्ती समय रे कौन करिवो निजर कैरियर बिल्ड करिवो सेल्फ सफिशिएंट हो पारिबो सेल्फ डिपेंडेंट हो पारिबो एवं कंट्री पई किबा नेशन पई किछि कंट्रीब्यूशन करी पारिबो बोली गांधीजी कहिथिले तो सेटा आपणकर ऑप्शन के ऑप्शन हे आपणकर गांधी करेक्ट हो ऑप्शन सी देन 28th नंबर क्वेश्चन कौन कही गांधी बिलीव्ड ट्रू एजुकेशन डेवलप्स गांधी बिलीव्ड ट्रू एजुकेशन डेवलप ट्रू एजुकेशन कौन डेवलप करे ओनली मेंटल फैकल्टी एटा तो फैसिलिटी एटा हबनी ओनली फिजिकल हबनी कौन से कही 3H हेड हार्ट एंड हैंड आम कहवा 3H फॉर्मूला से देइथिले आउ गोटे देइथिले 3R आग को जीवा कौन देइछि डिवे बिलीव्ड स्कूल इज ए फॉर्म ऑफ कौन स्कूल एटा गोटे आपनको इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्कूल गोटे कौन से देइथिले स्कूल कौन स्कूल होची गोटे लैबोरेटरी तापर नेगेटिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट क्या मेनली फोकस करे एटा आपनको मु आगरू 2-3 थर कहि सारलिनी आपन एटा न देखिकी भी आंसर दे पारिबे कौन द नेगेटिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट फोकसेस मेनली ऑन देखो ऑप्शन अच्छी प्रोटेक्शन चिल्ड्रेन फ्रॉम सोशल इविल देन इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रिलीजियस कंजर्वेशन पॉलिटिकल अवेयरनेस एटा आपणकर कौन हम ना ऑप्शन ए हम कहीं ये देखो लिखी प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम सोशल इविल कह जाए जे रसो कही कौन कही रसो कही जे शिशु जेते बेले संसार को आसे जेते बेले धरा पृष्ठ को आसे से ता माने फुल्ली तार माने प्योर थाए फुल्ली कौन थाए प्योर थाए सफा थाए किंतु सोसाइटी रो जो इविल ट्रेडिशन इविल जो सब आम रिचुआल्स अच्छी ता द्वारा से कौन होता है करप्ट हो जाई थाए तेणु से कौन कही ना सोसाइटी रू किपरि दूर जीव नेचर सहित किपरि से मिसिबो एवं शिक्षा ग्रहण करिवो ता उपरे ध्यान देइथिले तेणु से सोशल इविल ए कीवर्ड को आपण ध्यान रखिले आपण निश्चित भाव रे ए क्वेश्चन को करेक्ट करी पारि देन देखो आगे 31 नंबर क्वेश्चन कौन कहती गांधीज बेसिक एजुकेशन इनवॉल्व गांधीर बेसिक एजुकेशन काकू इनवॉल्व करते ना आपड़ ये देखूँ प्रथम आप ऑप्शन देखिले कहीदेवे कौन लाइफ स्किल थ्रो प्रोडक्टिव वर्क लाइफ स्किल थ्रो प्रोडक्टिव वर्क देन 32 नंबर क्वेश्चन देखा आम कौन टैगोर प्रमोटेड एजुकेशन ऑफ द हार्ट थ्रो टैगोर प्रमोट एजुकेशन ऑफ द हार्ट एजुकेशन फ्रॉम द हार्ट टैगोर किपरि प्रमोट करुले जोटा आमर हृदय रु आमको कौन लगे आमको ठीक लगे आमको एंजॉयमेंट मिलिबो आमे हार्मोनी विथ नेचर सहित आम गोटे संबंध सृष्टि करिपरिबा कौन आर्ट एंड म्यूजिक एगुड़ा किसी हेनी आप करेक्ट ऑप्शन कौन हो आर्ट्स एंड म्यूजिक देन 33 नंबर क्वेश्चन आप देखा कौन अच्छी डिवे कन्सिडर डेमोक्रेसी एज डेमोक्रेसी किपरि बोली डिवे कन्सिडर करते एटा भी आपण मैंने ठीक कहींपारे कौन फास्ट ऑप्शन हूँ पॉलिटिकल सिस्टम ओनली जो थी सेटा को तुरंत आपण छकी मारिकी स्किप करेंगे देन बी ऑप्शन होची एन एंड इटसेल्फ नो देन सी ऑप्शन ए वे ऑफ लाइफ यस एटा ठीक आउ डी नंबरटा भी करेक्ट ए वे ऑफ लाइफ डेमोक्रेसी कौन कौची डेमोक्रेसी कौची जे समस्त को समान अधिकार प्रदान
କରିବା। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ୍ଷମତା ଅଛି ନା ଲିଡ଼ର, ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଲିଡ଼ର ବାଛିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ସେଇ ଯେଉଁ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଶିଶୁମାନେ ନିଜର ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ବନେଇବେ ବୋଲି ଡିୱେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠିରେ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ 34th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ରୋସୋସ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ମେଚ୍ କ'ଣ, ରୋସୋଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଥିଲା, ରୋସୋ ମଧ୍ୟ କିଛି ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଜେସ୍ଟା କେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା ନା ନେଚର୍ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଇନଫେନ୍ସିରେ କିପରି ଶିଖୁଛି, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ କିପରି ଶିଖୁଛି, ତାପରେ ଆଡୋଲେସେନ୍ସରେ ବି କିପରି ଶିଖୁଛି ସେଟା ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ। ତ ଏଠିରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ନେଚର୍ ଦ୍ୱାରା, ତାମାନେ ନେଚର୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯାହାକି ରୋସୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିଲେଟେଡ଼ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠାରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍। ଦେନ୍ 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିବା କ'ଣ, ଗାନ୍ଧୀଜ୍ ଫିଲୋସଫି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଡ ଅନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜ୍ ଫିଲୋସଫି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅନ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ କାହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଉପର ଦୁଇଟାରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେନ୍ କ'ଣ ହେବା, ମୋରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ମାନୁଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ କିଛି ୱାର୍କ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର। ବି ଅପସନ୍ କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆମର 36th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। 36th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ଡିୱେ ସ୍କୁଲ୍ ୱାଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍, ଡିୱେଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ କାହା ଉପରେ ବେସ୍ଡ ଥିଲା, କାହା ଉପରେ ବେସ୍ଡ ଥିଲା, ଡିୱେଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଉପରେ ବେସ୍ଡ ଥିଲା। ଟ୍ୟାଗୋର, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଟ୍ୟାଗୋର ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ଡ ଏ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍, କାହା ଉପରେ ସେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, କାହା କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ହେବ କେଉଁଠି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବୋଲି ଟ୍ୟାଗୋର କହିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ କ'ଣ, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟସ୍। ଆପଣ ଏଠିରେ ଡି ଅପସନ୍କୁ ବି ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଠିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଡି, କାହିଁକି ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟକୁ ବି ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଏବଂ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ କରିବା। ସବୁ ଅପସନ୍ ଏଥିରେ କରେକ୍ଟ ଅଛି, ଅଲ୍ ଦ ଏବଭ୍ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ 38ରେ କ'ଣ କହିଛି, ରୋସୋସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏମ୍ଡ ଡେଭଲପିଂ, କାହାକୁ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ବୋଲି ରୋସୋସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ର ଏମ୍ରେ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ବୋଲି ରୋସୋ କହିଥିଲେ। ଗୁଡ୍ ସୋଲ୍ଡର, ଏଟା ତ ହେବନି। ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପୁଣି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଖି ବୁଝିକି ଏଟାକୁ ଠିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ନଈତାଲିମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହାକୁ ଦେଇଥାଏ, ଏଠିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଈତାଲିମ କାହାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ୱାର୍କ। ଦେନ୍ 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଡିୱେସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍, ଡିୱେଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ରିଅଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ପ୍ରାଗ୍ମାଟିସିମ୍ ବେଲେ କ'ଣ, ରିଅଲ୍ କିଛି ରିଅଲ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ, ତାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ହେଇକି ସେଟା ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇଥିବ, ସେମିତି ରିଅଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଦେନ୍ 41th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, 41th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ, ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍, କାହା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଏଟା ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, କାହିଁକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହିଁ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ। କ'ଣ କ'ଣ କହିଛି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟିଂ ଟୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ଏ ଅପସନ୍ଟା କାହିଁକି କହିଲା ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଏ, ପ୍ରି ନାଟାଲ୍, ନାଟାଲ୍ ଇନଫେନ୍ସି, ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍, ତାମାନେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍, ତାପରେ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ, ତାପରେ ଆଡଲ୍ଟହୁଡ଼୍, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ ସେ ଗତି କରି କରି ଯାଏ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ସେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ନ ପାରିଲା
ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ ମାଲ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ସେଠାରେ ତା'ର ଉନ୍ନତି ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେବ କରେକ୍ଟ। ଦେନ୍ 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? 42 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମେଜର୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। କେଉଁଟା ମେଜର୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି? ନଟ୍ କହିଛି, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆସୁଛି କି ନଟ୍ ଦେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତ ଏମ୍ ହେବ, ସୋସିଆଲ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ହେବ, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଅଫ୍ କଲଚର୍ ଗୋଟିଏ ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଜୁକେସନ୍କୁ କଲଚର୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରିବ, ଏଇଟା ବି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ଅପସନ୍ ସି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 43 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କାହାକୁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଦେଇଥାଏ? ନା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବେ ପର୍ସନାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଏମ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ୍ ଏମ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମ୍, କଲଚରାଲ୍ ଏମ୍, ସେ ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସୁଛି। ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିଦେଇଥିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବ ଆମେ। ମୁଁ ଆଜି 50ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇଥିଲି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠିରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 44। ହ୍ୱିଚ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ ଫର୍ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ। ଡେମୋକ୍ରେସି ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରାଇବ କାହାକୁ? ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲକୁ। କେଉଁ ଏମ୍? ଆମର ହେବ ସୋସିଆଲ୍ ଏମ୍। କାହିଁକି? ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସୋସାଇଟିରେ ହିଁ ରହେ। ଆଉ କ'ଣ? ଡେମୋକ୍ରେସି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କେଉଁଠି ସୋସାଇଟିରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ସୋସିଆଲ୍ ଏମ୍। ମୋରାଲ୍ ତ ହେବନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋରାଲ୍କୁ ବୁଝାଉନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ୍କୁ ବି ବୁଝାଉନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଲେଜକୁ ବି ଏଠାରେ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରୁନି। ଆପଣ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ସୋସିଆଲ୍ ଏମ୍। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ପରଫେକ୍ସନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଏଇଟା ଅଧୁରା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହାକି ପୁରା କହିଦେଲି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫେମସ୍ ଡାୟଲଗ୍। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ 46 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଅଛି ସେଟା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏମ୍ସ ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇକ୍ ପିସ୍, ଟଲେରାନ୍ସ, କୋଅପରେସନ୍। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋରାଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବତାଉଛି ଆମକୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମୋରାଲ୍ ଏମ୍, ଅପସନ୍ ସି। ଦେନ୍ 47 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର? 47 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଏଜୁକେସନ୍ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍। ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହାକି କାହାକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଥାଏ? ଫିକ୍ସଡ ନଲେଜ୍ ତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ପେସିଭ୍ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ହେବନି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ାଇଜ୍ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ ତ ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି। କ'ଣ? ଡାଇନାମିକ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ତାର ମାନେ କ'ଣ? ଲର୍ଣ୍ଣର ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ରହିବ, ତାହେଲେ ଶିଶୁଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ଏବଂ
ନୂଆ କିଛି ଜିନିଷ ସେ ଶିଖି ପାରିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ 48th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। Which type of education emphasizes freedom and self expression? Freedom and self expression এটা কেউটা ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ଏଠାରେ ମୋତେ କିଛି ଜାଗା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ର କିଛି ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଅଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଅଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ଫର୍ମ କହିପାରିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କନଜରଭେଟିଭ୍। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କନଜରଭେଟିଭ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଫର୍ମରେ କ'ଣ କହିଥାଏ ନା, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କହିଥାଏ ଯେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କାହାକୁ କରେ ନା, ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍। ଚାଇଲ୍ଡ କିପରି ନିଜେ ଶିଖିବ, ଟିଚିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି କିପରି ଶିଶୁକୁ ବେଷ୍ଟ କରିକି ହେବ, ସେ ଉପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ରୋସୋ ହେଲା, ଡିୱେ ହେଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି କନଜରଭେଟିଭ୍ରେ କନଜର୍ଭ ହେଇକି ରହିବ, ସେହି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼, ସେହି ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ଏଜୁକେସନ୍, ସେହି ସବଜେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ହିଁ ଏଇଟା ଫଲୋ କରିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା। ଏଇଠୁ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ଫଲୋଅର୍ ସପୋର୍ଟର୍ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ କନଜରଭେଟିଭ୍ର କିଏ କିଏ ସପୋର୍ଟର୍ ଥିଲେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା 48। 48ରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ଅପସନ୍ ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ 49th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସୁଡ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ। ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସୁଡ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ। କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବି ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କେମିତି ଠିକ୍ ହେବ? ଚାଇଲ୍ଡର ଏଜୁକେସନ୍ କେବେ ତାର ମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ, କିପରି ତାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ, କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିବ, ଯଦି ଆମେ ତାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଟିଚିଂ ପ୍ରଦାନ କରିବା କିମ୍ବା ତାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଭିଡ଼ିଓ, এটা କ'ଣ ହେଉଛି 50 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦ ମୋଷ୍ଟ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍। କ'ଣ ମୋଷ୍ଟ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ପାର୍ଟଟି ଆମ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ର କ'ଣ, ଟିଚର୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍। ଟିଚର୍ ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଯେତେ ବେଶୀ ରହିବ, ଟିଚର୍ ଯେତେ ବେଶୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଯେତେ ବେଶୀ ଫେସିଲିଟେଟର୍ ଭାବରେ ନିଜର କାମ କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ, ତା'ର ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଗୋଲ୍ ଅଛି ତାହା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆମର 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କରେ ବି ଆଉ କିଛି ଟପିକ୍ରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିକି ଏଥିରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଥିଓରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।